नहीं तो मां प्यो ਤੁਹਾਡੇ है मां प्यो ਤੁਹਾਡੇ वो मार छड़िया सिखा पहले मार पहले जब जंग लगा ना उदू पहले मार छड़ी बड़ी दुनिया मारी बड़ी मारी मां प्यो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ नहीं साढ़े तो लामे पई ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ सानू देख लिया ही हाँ जो कोल गए हैं ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ देखिया ने ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ साढ़े ना बड़े जे बीबियां बड़ियां ही कुड़ियां बड़ियां ही बेचारियां कमाउंदियां बेबा सोचिया ही कदी होए सोचिया ही कदी सोचिया ही कदी कीता गौर होए हमीदिया सोचिया ही कदी कीता गौर होए हमीदिया साडे नालों चंगे ने जनार होए हमीदिया साडे नालों चंगे ने जनार होए हमीदिया नहीं तो ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੱਦਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਡਾ ਕੰਪ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਬੋਕੋ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਈ ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਜੋ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਨਾ ਪਾਉ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਆ ਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕ ਲਾ ਲਾਏ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਓਏ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਚੀ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਓਏ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਓਏ ਹਮੀਦਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਨਾਰ ਓਏ ਹਮੀਦਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਨਾਰ ਓਏ ਹਮੀਦਿਆ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਨਾਲ ਚਾਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨ 8 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਚਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਮਾ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਲਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਟੇਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਈਦਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੰਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਇਆ ਲੈ ਤਾਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨੇ ਮੌਰ ਓਏ ਹਮੀਦਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਨਾਰ ਓਏ ਹਮੀਦਿਆ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਗੌਰ ਓਏ ਹਮੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਜੇ ਮੋਏ ਹਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਦੂਜਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਹਟਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵਿਛੜਿਆ ਸੱਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸਹਿਬਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਹੀਰ ਸੱਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸਹਿਬਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਈ ਹੀਰ ਓਏ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸਿਰ ਮੋਰ ਓਏ ਹਮੀਦਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ
ਜਨੌਰ ਓਏ ਹਮੀਦਿਆ ਸੋਚਿਆ ਈ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਗੌਰ ਓਏ ਹਮੀਦਿਆ ਹੋਏ। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। मैं नासर ढिल्लों। अज पंजाबी लहर की टीम पहुंची आ तफनाला, पिंड तफनाला जिहड़ा जिला गुजरांवाले ते वंड नारंग मंडी तो जो आप थल्ले नूं जाने तो एक वंड आउंदा वा कस्बा टाइप। पहले पिंड सी, हुण छोटा जिहा शहर बन गया। उत्थे आए आपां वंड। इत्थे एक बजुर्ग सानूं मिले ने, उन्हां नाल गलबात करनी आ। उन्हां दीयां कुछ यादां ने, उन्हां दी कोई कहानी आ, वो तुहाडे रूबरू करांगे। सो कोशिश करते रही तो मुख्तलिफ मुद्दों ते मुख्तलिफ मौजूआत ते जिहड़े लोग उन्हां दे अफेक्टेड ने 47 दे, उन्हां दीयां दास्तानां, उन्हां दीयां हड्ड बीतियां जिहड़ियां तुहाडे तक रखीए ते उन्हां हकायक नूं भी जानन दी कोशिश करिए कि उदों की हालात बने, उदों किवें होया, पहिलों दी किस तरह दा सांझ प्यार मुहब्बत सी। फिर दूसरे लोग जिहड़े एक दूजे तो भैणां भरावां तो विछड़ गए, उन्हां तक भी माशाअल्लाह एक्सैस है, सारे लोगों तक वीडियो पहुँच जाती है। कोई ना कोई क्लू मिल जाता जिहड़े उदों दे आपसी विछड़े हुए ने। सो ये बजुर्ग जिहड़े साडे नाल बैठे ने, इन्हां दी कोई इस तरह की कहानी, इन्हां दे कोई जी उदों दे विछड़ गए नहीं लभे अज तक। तो इस वीडियो के राही आपां कोशिश भी करांगे कि अगर कोई क्लू कोई इस तरह का इन्हां दे जिहड़े रिलेटिव वो मिल जाण, इहदे विच नंबर भी आपां दे देवांगे इन्हां दे पिंड वासियां दे भी। ते इत्थे पिंड दे विच इकल्ले ही रहिंदे ने। अपने इत्थों दे चौधरी साहब ने जुल्फकार साहब उन्हां दे कोल, तो उन्हां दा नंबर भी आपां डिस्क्रिप्शन 'च छड्डांगे जे किसी राबता करना होवे। सो इन्हां दी कहानी, इन्हां दी हड्ड बीती, इन्हां दी स्टोरी तुहाडे रूबरू करदे आं ते गल करदे आं इन्हां दे नाल ही। अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? की नाम तुहाडा? रफीक। रफीक। हाँ। ते अब्बा जी दा? करमी। कलमी? करमी करमी करमी। हाँ। ते केड़ी बरादरी अपनी? माखियाँ। माछी। ते आ जिथे आप जिस पिंड च बैठे दा की नाम है? सबनाला। तफनाला। हाँ। ये गुजराले च पैंदा? हाँ। ठीक है। अच्छा ये दसो भी तुहाडा पिछे जे इंडिया की गल करिए उत्थे केड़ा पिंड सी? पिछला? हाँ जी। रियासत पटियाला। पटियाला। हाँ। हाँ जी। पिछला पिंड? पिंड मैं हुण भुल गया, हुण याद सी। दताल जेड़ा दस्सिया? दताल। दताल। पिंड दताल। हाँ। ठीक ठीक। ये रियासत पटियाला च पैंदा? हाँ। ठीक ठीक ठीक। ते अब्बा जी तुहाडे दा जेड़ा पिंड दे विच उदों तुसीं जदों रहिंदे सो अपने दताल दे विच, आहो। ते किन्ने सी तरेबे होनी? तुहाडे भरा किन्ने सी? साडे हाँ। असीं त्रै भरा। तुसीं 300? हाँ। उदों पिंड अपना किड्डा कुं हुंदा सी? साडा दताल दताल पूरा पिंड सी ते। पूरा पिंड सी? हाँ। ते तुहाडी उमर उदों किन्नी सी? साडी हाँ। होनी को 15-16 साल। 15-16 साल। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। असीं नहीं कोई डंगर चारदे। डंगर चारदे? हाँ। कि अपने रखे ही डंगर? असें आओ अपने डंगर सां। अच्छा अच्छा। हाँ। किधर नूं चारदे सो? पिंड ही? ਪਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਭ। ਅੱਛਾ। ਮਾਲ ਚਾਰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਲ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਨਾਂ ਯਾਦ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਚਾਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਾਲ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਤਾਲ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ? ਆਹੋ ਆਈ ਸਿਉਣ ਤੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਜਿਸੇ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤਨਾਮਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਸਿਉਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਿਉਣ ਬਹੁਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵੱਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਡੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਿੱਤੋ ਸੀ। ਦਿੱਤੋ? ਆ ਦਿੱਤੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ? ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ। ਰਾਜਪੂਤ। ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਦਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ? ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੋਏ ਤੇ ਭੁੱਕੇ ਭਰ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਘਰ? ਚੋਖੇ ਸਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਖੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ ਵਾਹਵਾ ਸੀ ਘਰ? ਆ ਬੜਾ ਘਰ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੇ। ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਾਂ ਲਾਂਬੇ ਲਾਂਬੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਲਾਂਬੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਦਤਾਲ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਆਹ ਕੋਈ ਘਰ ਹਨ, 2-3 ਘਰ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਨਮੋ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਯਾਰ ਕੋ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ। ਬਾਲ ਡੰਗਰ ਨਾਲ ਚਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨ 8 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਮਾ ਡੰਗਰ ਛੱਡ ਲਏ। ਹੂੰ। ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਾਲੇ ਕੰਧਾਂ ਹੰਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਕਰੇ? ਉੱਥੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਰਾਂ ਲੰਘਾਇਆ ਗੱਡਾ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਡਾ ਨੇ ਲੰਘਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰ। ਕਿ- ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਰ ਛੜੀ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰੀ, ਬੜੀ ਮਾਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ? ਉਹ ਸਿਉਣ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਿਉਣ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਕਿੱਲੇ 2 ਆ ਗਏ ਮਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ? ਆਹ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਮਾਰਾ ਫੇਰ ਲੰਘ ਗਏ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ, ਕਾਫਲਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਅੱਛਾ ਲਾਗੋ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੇ? ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ? ਨਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੇ ਮਾਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹੋ, ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ? ਰਕਈਆਂ ਕੀ? ਰਕਈਆਂ। ਰੁਕਈਆ? ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਡੀ ਕਿਸੇ ਉਦੋਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਐਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ। ਹੂੰ। ਉਹ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ? ਆਹ ਇਹਨੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ? ਆ ਭੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹ ਸੀ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੂੰ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਾ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਉਹ ਉੱਧਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੱਲ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੜਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਭੈਣ ਕੋ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੂੰ। ਫੜਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਂ ਮਰੋੜ ਮਰਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਉਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਹੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ? ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਡਾ ਕੰਪ ਲੱਗਾ। ਹੂੰ। ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਬੋਕੋ। ਹੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਹੂੰ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਘਰ ਨੇੜੇ ਅੱਛਾ। ਆ ਸੜਕ ਜਿਹੀ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਚਾਚਾ ਅਗਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਲੇ ਪੂਲੇ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ? ਨਾ ਆਹ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਆਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੂੰ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਿਰ ਕੰਪ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਪਿੰਡੀ। ਪਿੰਡੀ? ਹਾਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਿਰ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡੀ? ਪਿੰਡੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਹੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਿੰਡੀ ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਵਿਛੜੀ? ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਫੜ ਲਈ ਸੀ? ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਪ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਲ ਰੰਡ, ਮੈਂ ਮਰੋੜ ਮਰਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਭਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਰਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਗਈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਾ ਬਾਪਾ ਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੇ ਉਮਰ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਹਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਡੀ ਕੋ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਅੱਡੀ ਕੋ ਸਾਰੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਟੇਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਈਦਾ ਵੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੰਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਭੈਣ ਲੱਭ ਜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕੌਣ ਜੇ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਭੈਣ ਲੱਭ ਜਾਏ ਹੋ ਚੰਗਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਉਧਰ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੜੇ ਉਦੋਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਦੱਬ ਕੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬੁੱਢੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰਾ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਦਤਾਲ ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਗਾਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲਾਮੇ ਪਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਹੂੰ ਕੋਲ ਗਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਬੇਬਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਜੇ ਮੋਏ ਹਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦੂਜਾ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣੀ ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹਾਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਦੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਹਟਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਛੜਿਆ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਕੈਂਪ ਪਿੰਡੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਨੇ 20 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ 2 ਭਰਾ ਸੱਕੇ ਸਨ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀ 2 ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਵਾਨ ਸਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਲੈ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਸਿੰਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਹਾਜਰ ਉਹ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਰ ਆਇਆ ਭੈਣ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ
ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾ ਨਾਲ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਪੂਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 62 ਤੱਕ। 62 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ 62 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਦੀਕ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਣ ਲੈਣ ਗਿਆ ਰੋਡ GT ਰੋਡ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੋਂ। ਬਾਲਣ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਕੌਲੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਕਈਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੈ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਕਰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਰਫ ਕਰਮੀ। ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੋ ਸਿੰਧ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਏਵਿੰਡ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹ ਚਾਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਚਾਚੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਨੇ? ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਜ਼ੇਨ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ 2-4 ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਂਭਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਢਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ। ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਸਨ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ, ਮਹਾਜਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰਫੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸਦੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫੈਕਟਡ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਦੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਸੇ ਲਾਵਾਰਸ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। 3 ਭਰਾ ਤੇ 1 ਭੈਣ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜੌਹਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਾਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 47 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸੀ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ, ਰੱਬ ਰੱਖ।